వెల్కమ్ టు స్టూడియోస్ న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. పేలుడు ఘటనపై ఊహాగానాలు వద్దు, జమ్మూ కాశ్మీర్ డీజీపీ. సిఐఐ సదస్సులో 13 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. కేటీఆర్ హరీష్ అసూయ తగ్గించుకోండి, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని నౌగం పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద జరిగిన పేలుడు ఘటనపై ఎలాంటి ఊహాగానాలు వద్దు అంటూ డీజీపీ నలిన్ ప్రభాత్ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ ఘటన దురదృష్టకరమని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ప్రమాద ఘటనలో 9 మంది చనిపోయినట్లు ధృవీకరించారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతుందన్నారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ డీజీపీ నలిన్ ప్రభాత్ తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ నౌగాం పోలీస్ స్టేషన్ ఓపెన్ ఏరియాలో పేలుడు పదార్థాలు ఇచ్చాం. ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఫోరెన్సిక్ నిపుణులకు అప్పగించాం. గత 2 రోజుల నుంచి ప్రొసీజర్ కొనసాగుతోంది. శాంపిల్ ప్రాసెసింగ్ చాలా జాగ్రత్తగా నిర్వహించారు. పేలుడు పదార్థాలకు సున్నితమైన ఒక గుణం ఉంది. అయినప్పటికీ దురదృష్టవశాత్తు రాత్రి 11:20 ప్రమాదం జరిగింది. దీనిపై ఎలాంటి ఊహాగానాలు వద్దు. ఇదొక దురదృష్టకర ఘటన. ఈ ప్రమాదంలో 9 మంది చనిపోయారు. 3 FSL నిపుణులు మృతి చెందారు. 27 మంది పోలీసులు గాయపడ్డారు. పేలుడు కారణంగా పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టుపక్కల ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime wing photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. విశాఖలో సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు 2వ రోజు కొనసాగుతోంది. శ్రీ సిటీలో పలు కంపెనీల ఏర్పాటుకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటోంది. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. Just now I am asking him how many countries are representing here. He told me 31 countries. Many world we have to create, minimum 50 countries, that is what I told him. More and more companies is one, more and more integration of countries also. It will help us to project that culture and integration in a big way. Even if you see here, Belgium, Japan, Singapore, Australia, USA, UK, Germany and all countries are representing here. Projects nearly healthcare, engineering, electronics and also consumer durables,
food processing, packaging, precision manufacturing, automobile, medical devices. These are all various products they are able to manufacture. And also flagship projects, if you see, today we are inaugurating Belgium mobility and rehabilitation devices, Japan, natural gas distribution, Singapore light engineering. These are all supporting advanced infrastructure and high quality employment generation. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయం తమ బాధ్యతను మరింత పెంచిందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించిన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సీఎం మాట్లాడారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత హైదరాబాద్ ప్రజల్లో కాంగ్రెస్ పై నమ్మకం పెరుగుతుందన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ లో విజయం అందించిన ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా సీఎం ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తెలంగాణ సమాజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఈ గెలుపులో మాకు అండగా నిలబడ్డందుకు మనస్ఫూర్తిగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ గెలుపు మా బాధ్యతను మరింతగా పెంచింది. 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంలో హైదరాబాదు నగరంలో సాధారణ ఎన్నికల్లో మాకు పెద్దగా సానుకూలమైన ఫలితాలు లేని సందర్భంలో ఇప్పుడు ప్రజలు అండగా నిలబడి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సంక్షేమంలో అభివృద్ధి కార్యాచరణలో ముందుకు వెళ్ళండి, బాధ్యతతో ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహించండి అని చెప్పి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం జరిగింది. దీని యొక్క బాధ్యతగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాడు స్వీకరించడం జరిగింది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల సరళిని మీరందరూ గమనించారు. ఇందులో ప్రజలు విలక్షణమైన తీర్పునివ్వడమే కాకుండా పోలైన ఓట్లలో 51% కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయడం ద్వారా ఎప్పుడూ లేనంత బలం, ప్రజాబలం ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చింది. ఈ ఎన్నికల్లో దాదాపుగా 51% ఓట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి, 38% ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి, 8% భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రజలు ఓట్లు వేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా ఎవరి పాత్ర ఏంది గత 2 సంవత్సరాల నుంచి ప్రజలు నిశితంగా గమనించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఈనాడు ప్రజలు ఈ విధమైన తీర్పును ఇవ్వడం జరిగింది. అందుకే ఈనాడు బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియాను, విష ప్రచారాన్ని, తప్పుడు వార్తలను, పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ని, ఫేక్ సర్వేలను వీటన్నిటి మీద ఆధారపడి ప్రభుత్వాన్ని అవహేళన చేయడము, అవమానించడము, అసహ్యకరమైన భాషలో దూషించడం లాంటి వార్తలను ప్రసారం చేసిండ్రు. ఒక విషయం నేను పోలీస్ అధికారులను కోరుకుంటున్నాను. ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా గత ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన కొంతమంది పోలీసులను విచారణ పేరిట వేధించడం, ఆత్మహత్యలకు గురయ్యే పరిస్థితులు రావడం, ఇవి పోలీసుల మనోబలాన్ని ఎంతగా దెబ్బతీస్తాయో ఆలోచించాలి. ఇది మొత్తం పోలీసు వర్గానికే అవమానం. భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి, మాజీ టీటీడీ చైర్మన్. నేను పోలీసు అధికారులకు అందరికీ కూడా, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పోలీసు అధికారులకు, పోలీసులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ప్రభుత్వాలు మారితే గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పోలీసు అధికారుల మీద ఆత్మహత్యలకు పురికొల్పే విధంగా ఈ రకమైనటువంటి బూతులు తిడుతూ చేసేటువంటి విచారణ వలన మీ మనోస్థైర్యం ఎంత దెబ్బతింటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించవలసిందిగా కోరుతున్నా. ఇది మొత్తం పోలీసు సమాజానికే అవమానకరమైనటువంటి విషయం. ఈ రోజున విచారణ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ బ్రతుకు కంటే 20-25 ఏళ్లు మేము పోలీసు అధికార జీవితాన్ని గడిపినాం. ఈ రోజున మా పైన విచారణ చేయించేటువంటి ఈ అధికారుల యొక్క బూతు మాటలకి, విచారణ తీరుకి మేము ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం కంటే మాకు మరొక గతి లేదు అనే స్థాయికి తెచ్చినారు. అంటే అలాంటిది ఈ ప్రభుత్వంలో సాటి పోలీసు అధికారులే, పోలీసులకే భయపడేటువంటి పరిస్థితి తీసుకొని వచ్చింది చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వం. పోలీసు అధికారుల మీద, పోలీసు అధికారులతో విచారణ చేయించి తప్పుడు సలహాలు తీసుకునేటట్టుగా చేసి తప్పుడు కేసులు నమోదు చేయించటానికి, వాళ్లనే ఆయుధాలుగా వాడటానికి ఈ రోజున ఈ ప్రభుత్వం కుట్ర పన్నుతున్నది. ఈ రకమైనటువంటి సాంప్రదాయం రాకూడదు. దీనికి స్వస్తి పలకాలి అంటే పోలీసు సమాజం మీరు స్పందించాలి. అమాయకులైనటువంటి పోలీసు అధికారులు ఈ రోజున బలైపోతున్నారు. హత్యగా భావించి దీని మీద సిబిఐ చేత విచారణ చేయించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇంత దారుణం. అక్కడ తప్పు జరిగి ఉంటే ఏ శిక్షకైనా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని అనేక సార్లు చెప్పడం జరిగింది. ఏ చిన్న తప్పు చేయకుండా
ఉన్నందుకే ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడగలుగుతున్నాం. చిన్న తప్పు కూడా చేయలేదు. కానీ మీరు పని కట్టుకొని మమ్మల్ని దోషులుగా, నిందితులుగా చేర్చటానికి ఈ రకంగా పోలీసు అధికారులను కోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల నెపంతో 2 సార్లు టీటీడీ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేసింది. ప్రభుత్వ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేసిన తరువాత ఏమీ రాకపోయినా ఈ రోజున కోర్టు ఆదేశాలను అడ్డం పెట్టుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బండబూతులు తిడుతూ రౌడీలను, గూండాలను ఏ రకంగా ట్రీట్ చేస్తారో ఈ రోజున విచారణ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పోలీసు అధికారులు కూడా అదే పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. దీని మీద విచారణ జరగవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అనపర్తి నియోజకవర్గంలో రైతులపై జరుగుతున్న తీవ్ర దాడులకు ప్రభుత్వం ఎక్కడా స్పందిస్తోంది అని మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సట్టి సూర్యనారాయణ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. ఆనపర్తి, సావరం పరిసర ప్రాంతాల్లో రైతుల సమస్యలను తెలుసుకుంటూ ప్రస్తుతం రైతులు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎక్కడికెళ్లినా రైతులు పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయని, ఆదాయం తగ్గుతోందని బాధ వ్యక్తం చేస్తున్నారని చెప్పారు. తాజా తుఫాను కారణంగా పంట దిగుబడి గణనీయంగా తగ్గిపోతుందని రైతులు తెలిపారని చెప్పారు. 1 ఎకరా పంటకు 9,000 నుండి 10,000 వరకు ఖర్చు అవుతుందని, రోజుకు కార్మికులకు 1,200 ఇచ్చినా వారు అందుబాటులో లేరని రైతులు తమ వేదనను తెలియజేశారని చెప్పారు. రాబోయే రోజుల్లో మిషన్ రేట్లు కూడా పెరగొచ్చని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారని వివరించారు. గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలనలో యంత్రాల రేట్లను నియంత్రించి దానికంటే ఎక్కువగా వసూలు చేసే పరిస్థితే ఉండేదని, కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ నియంత్రణ లేకపోవడంతో రేట్లు అదుపు తప్పాయని మాజీ ఎమ్మెల్యే సట్టి సూర్యనారాయణ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. చూశారు కదా, ఆనపర్తి నియోజకవర్గం, ఆనపర్తి సావారం గ్రామంలో రైతుల యొక్క బాధలు. అదే వీళ్ళ బాధలే కాదు, నియోజకవర్గంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా రైతుల బాధలు కాస్త అటు ఇటుగా ఇదే బాధలు. వీళ్ళు చెప్తున్నారు, వీళ్ళు ఎంత కష్టపడి పండించిన ధాన్యానికి ఇప్పుడేమో పెట్టుబడి ఎక్కువైపోయింది ఈ సంవత్సరం అనుకోని తుఫాను వల్ల. మరి దిగుబడి తగ్గిపోయింది. అంతేకాకుండా మరి ఈ కోతలకు కూడా సుమారు మరి 9 నుంచి 10,000 మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు అవ్వడం, కూలీలు ఏమో దొరకపోవడం, కూలీలు కూడా 1,200 తక్కువ లేదంటూ అయినా కూడా కూలీలు దొరకపోవడం. రానున్న రోజుల్లో ఇంకా మిషన్ రేట్లు కూడా ఇంకా పెంచేస్తారని కూడా వీళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. గతంలో అయితే జగన్ గారి టైంలో అయితే 2,400 ఫిక్స్ చేశారు, అంతకంటే ఎక్కువ కలెక్ట్ చేయడానికని లేదని. కానీ రైతులు మా ఇష్ట కొలిది 100-200 మేము ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేవాళ్ళం తప్ప 2,400 రేట్ అని ఇవ్వరు. కానీ ఈవేళ ప్రభుత్వం వాళ్ళ మీద నియంత్రణ లేక వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు పెంచేస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా మరి ఇంకొక 500 పెంచుతారంటున్నారు. ఇప్పటికే గిట్టుబాటు లేకుండా మరి రైతుల పరిస్థితి ఇలాగుంటే మరి రానున్న రోజుల్లో మరి వ్యవసాయం చేయడం కూడా కష్టాన్ని కూడా రైతులు అవపోతున్నారు. ముఖ్యంగా మరి వచ్చే పంటకైతే యూరియా ప్రభుత్వం ఏమో చెప్పేదేమో ఎక్కడికక్కడే యూరియా పుష్కలంగా ఉందంటున్నారు. కానీ రైతు రావాలి, రైతు యొక్క మరి పాస్బుక్ కావాలంటున్నారు. రైతు ఎక్కడో ఉంటారు, వాళ్ళు వచ్చి పాస్బుక్లు ఇస్తారా, మా గురించి వస్తారా అని కూడా ఈ కౌలుదారులు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకళ్ళిద్దరు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా కౌలుదారులే. మరి అదే విధంగా ఎక్కడ చూసినా కూడా 100కి 95 మంది కౌలుదారులు ఈ రోజున వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. మరి వీరికి ప్రభుత్వం ఆదుకోకపోతే మాత్రం రాబోయే రోజుల్లో కౌలుకి చేసేవాళ్ళు కూడా ఎవరో ఉండరు. నారాయణఖేడ్ డివిజన్ లో సబ్ కలెక్టర్ ఉమాహారతి, ఎస్డిఎం ఆధ్వర్యంలో విరూపాక్ష ఆర్గనైజేషన్ సంస్థ, సిఎస్ఆర్ నిధులు, హైదరాబాద్ ఆధారిత టోకెన్ ఆర్గనైజేషన్ సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. డివిజన్ పరిధిలో మొత్తం 49 ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మొదటి స్కూల్ స్థాయిలో నిర్వహించిన క్విజ్ పోటీల్లో మెరుగైన ప్రతిభ కనబరిచిన 8వ, 9వ, 10వ తరగతి విద్యార్థులను ఒక్కో స్కూల్ టీమ్గా ఎంపిక చేశారు. అనంతరం మండల స్థాయి పోటీలు జరగగా విజేతలైన 7 మండలాల టీములు జూకల్లో సాంఘిక సంక్షేమ బాలుర పాఠశాలలో జరిగిన డివిజనల్ లెవెల్ క్విజ్ ఫైనల్లో పాల్గొన్నారు. మొత్తం 7 టీములు పాల్గొన్న ఈ తుది పోరు 4 మెయిన్ రౌండ్లు, ఒక బజర్ రౌండ్తో ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. విద్యార్థులు చురుకుతనం, తెలివితేటలను ప్రదర్శించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. విజేతలకు సర్టిఫికెట్లు, బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. సరే రండి, ఇంకోటి ఉంది, రండి రండి. Second place, team number 2, Nagal Gidda, students and teachers.
Kanti, teacher and students. Next, Color Mandal. ఓకే. ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్, సబ్ కలెక్టర్ అధికార యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో నారాయణఖేడ్ డివిజన్ కేంద్రంలో గిరిజన బాలికల వసతి గృహాన్ని ఆకస్మిక తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ పి ప్రావీణ్య, సబ్ కలెక్టర్ ఉమాహారతి తరగతి గదుల్లో విద్యార్థుల సామర్థ్యం, వంటశాల, ఆహార నాణ్యతను, విద్యార్థులకు అందించే ఆహారం, వంటగదిని, హాస్టల్లోని సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. మార్నింగ్ మరి రాగి మాల్ట్ ఏమైనా ఉందా? ఏ టైంకి? 8కి రాగి మాల్ట్. టిఫిన్ రాత్రి మరి ఆకలి అవుతుందా మీకు? స్టడీ అలా ఇప్పుడు తెలుగు మీది అందరు వేరే వేరే క్లాస్ ఉన్నారు. నువ్వే క్లాస్ అని చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పి ఫుడ్ బాగుంటుందా? ఫ్రెండ్స్ ఇంతమంది అమ్మాయి చెప్పేసి ఒక చెప్పేసి అవును వాళ్ళకి ఫోన్ ఉన్నాయి. నైట్ తను పంపడానికి ఉంది, మార్నింగ్ తీసుకోవడానికి ట్యాబ్లెట్స్ ఎవరు పెడుతున్నారు? మరి ఎప్పుడు వస్తున్నారు నర్సు? మార్నింగ్ ప్రే టైం వచ్చి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ప్రే పడుతుంటాం మేడం. నైట్ ట్యాబ్లెట్స్ మీకు ఇక్కడ హాస్టల్లో మీరు నైట్ మీరు మెటీరియల్ వరకు చెప్పండి. మీరు మాకు
గుడ్ నైట్. ప్రతిసారి పట్టేసిస్తున్నాను వస్తాయి కదా, అది కాదు. మళ్ళీ తొందరగా ఇప్పుడు 5 ఆల్మోస్ట్ 12 hours వాళ్ళు లేకుండా ఉంటున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం పట్టణంలో ఎస్సీ బాలికల హాస్టల్ను జిల్లా అదనపు న్యాయమూర్తి వాసంతి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని హాస్టల్లో సందర్శించి విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు. వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉంటే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని విద్యార్థులకు సూచించారు. ఏ సమయంలో బాలికలకు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ లపై కూడా అవగాహన కల్పించారు. మంచి పొజిషన్ చేసి కొంతమంది బాగుంది. ముఖ్యంగా మీ పేరెంట్స్ చెప్పండి, ఎందుకంటే పేరెంట్స్ అనేవాళ్ళు మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు, హెల్పింగ్ వస్తారు. లేదంటాగా పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు అంతే కదా, అది కంప్లైంట్. అంతే అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు వాసంతి, 10th అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ సెషన్స్ జడ్జ్ కమ్ చైర్పర్సన్ MLSC నర్సాపూర్. ఈరోజు చిల్డ్రన్స్ డేని పురస్కరించుకొని ఈ హాస్టల్ విజిట్ చేయడం అనేది జరిగిందండి. ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎలా ఉంటున్నారు, వాళ్ళ సదుపాయాలు ఏ రకంగా అందిస్తున్నారు వాళ్ళకు, అలాగే వాళ్ళ ఫుడ్ గురించి ఆరా తీయడం జరిగింది, తెలుసుకోవడం జరిగింది. అలాగే వాళ్ళు ఏ రకంగా ఇక్కడ జీవిస్తున్నారు అనే ప్రతి అంశం గురించి ఈరోజు తెలుసుకున్నామండి అడిగి.
పిల్లలు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే ఇక్కడ అంతా బాగానే ఉంది వస్తువులు అని చెప్పారు. వాళ్ళ చదువు కూడా బాగానే సాగుతుందని చెప్పారు. సో భవిష్యత్తులో ఇంకా వీళ్ళు మంచిగా చదువుకొని మంచి సౌకర్యాలను పొందేలా ఉండేందుకు మా తరఫున మేము ఏం చేయొచ్చో అన్నీ కూడా చేస్తామండి. అలాగే ఇక్కడ చిన్న చిన్న రిపేర్స్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. వాటి గురించి నేను కన్సర్న్డ్ ఆఫీసర్స్ని పిలిచి మాట్లాడతాను. అలాగే భవిష్యత్తులో వీళ్ళకి ఏదైనా మేము చైర్పర్సన్గా చేయడానికి అవకాశం ఉంది, చేయాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా చేస్తాము. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.